والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم وقال تعالی فی مقام آخر ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں دعا ہے خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ جل مجدہ الکریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، بزرگو، عزیز بھائیو، اسلام ایک مکمل دین ہے اور زندگی کے ہر معاملہ میں اسلام کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ہر ایک بندے کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے، اور اسلام نے زندگی کے کسی بھی معاملہ میں تشنگی نہیں چھوڑی، کسی معاملہ کو ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ زندگی کا کوئی پہلو لیں اور اسلام میں اس کا حل تلاش کرنا چاہیں تو اللہ کے فضل سے اس کا حل اسلام میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے اور امت کو تعلیم دیتے ہوئے ہر اس راہ سے منع فرما دیا جس راہ میں کسی دوسرے پر ظلم کا شبہ ہو یا کسی کا جو ہے وہ اس میں حق مارا جا رہا ہو، ایسے معاملات سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو منع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کسی کا حق جو ہے وہ باطل طریقہ سے نہ کھاؤ، کسی کے مال کے قریب بری نیت سے نہ جاؤ، اور کسی دوسرے پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اسلام نے اسے منع فرما دیا۔ دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی اور اچھے انداز سے پیش آنے کی جگہ جگہ پہ تلقین فرمائی گئی۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اور اس میں رہنے والے دوست اور احباب کو دیکھیں اور مسلمانوں کو دیکھیں تو انسان پھرتا حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کیا مسلمان یہ تھا، اور اسلام کے ماننے والے اخلاقی اعتبار سے اتنے گرے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ بندہ جو ہے وہ ورثہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا جب لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، جس ذرائع سے آ رہا ہے وہ ذرائع حلال ہیں یا حرام ہیں، بلکہ بندے کو بس مال کی لگن ہوگی اور مال کی لت لگی ہوگی، اور بس وہ مال حاصل کرنے کی غرض سے
जायज़ और नाजायज़ हर किस्म के काम करता चला जाएगा, तो जब हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान को पढ़ने के बाद अपने मुआशरे की तरफ नज़र करते हैं और अपने मुआशरे को देखते हैं और लोगों के आदात व अतवार की तरफ नज़र करते हैं, तो हमें आज का दौर और आज का माहौल वही नज़र आता है जिसकी तरफ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 1450 साल कबल इशारा फरमाया था। नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों, एक हदीस मुबारक जिसको बुखारी शरीफ में नकल किया गया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा दुनिया का जितना माल भी इकट्ठा कर ले, हत्ता कि आका फरमाते हैं बंदे ने इतना माल इकट्ठा कर लिया कि वो माल एक पहाड़ के बराबर सोने जितना था, इतना माल जमा हो गया कि जितना एक पहाड़ जो है वो सोने का हो, बंदे के पास इतनी मालियत मौजूद थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया बंदे का पेट नहीं भरेगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाया वो बंदा सोचेगा और ख्याल करेगा, उसके गुमान और ख्यालात ये होंगे काश कि ये दूसरा पहाड़ भी सोने का मेरे हिस्से में आ जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया कायनात की कोई चीज़ भी बंदे के जो है वो मुंह को नहीं भर सकती, बंदे के मुंह को सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। देने वाला अल्लाह ताला है, इसमें कोई शुबा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देने वाला, अल्लाह ताला ही अता फरमाने वाला, और उसकी अताएँ, उसकी नवाज़िशें बेहिसाब हैं। बेहिसाब देता है जिसे चाहता है, लेकिन इसी पे तकवा करके बैठ जाना, इसका हमें हुक्म नहीं दिया गया और इसकी तरफ हमारी रहनुमाई नहीं की गई, बल्कि ऐसा करने वाले की हौसला शिकनी की गई। देने वाला बिलाशुबा रब ताला की ज़ात है, देने वाला बिलाशुबा अल्लाह ताला है, उसके अलावा कोई नहीं देता। देने वाली ज़ात उसी की, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों, हमें जो है वो मेहनत का हुक्म दिया गया, हमें हलाल कमाने का हुक्म दिया गया, हमें मेहनत करके कस्बे हलाल करने की तरफ हमारी रहनुमाई की गई। इस कायनात आलम में एक मेरे करीम अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मेरा ये नबी मेरा हबीब है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम मस्जिद नबवी में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, तो पहले अम्बिया के अज़कार जमीला शुरू हुए। किसी ने कहा जनाब आदम अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम है, अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया। किसी ने कहा जनाब नूह अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम है, अल्लाह ने नजीउल्लाह बनाया। किसी ने कहा जनाब मूसा कलीमुल्लाह की क्या अज़मत है, अल्लाह ने कलीम बनाया। किसी ने कहा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना बुलंद रुतबा अता किया कि रूहुल्लाह बनाया और बगैर बाप के उन्हें पैदा किया। ये पहले अम्बिया के अज़कार चल रहे थे कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आते हैं और ग़ुलामों से मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाया, ग़ुलामों क्या कर रहे हो? तो सहाबाए किराम अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, हम बैठे पहले अम्बिया के अज़कार जमीला कर रहे थे, पहले अम्बिया को याद कर रहे थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, इसमें कोई शुबा नहीं कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह बनाया, इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ग़ुलामों, अला आना हबीबुल्लाह, मेरा अज़मत, मेरी शान और मेरा मुकाम ये है कि अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाकर इस कायनात आलम में भेजा है। तो इस कायनात आलम में नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना हबीब बनाकर भेजा। वही आका, वही करीम नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए ग़ुलामों, मुझे अल्लाह ने ये रुतबा दिया कि अल्लाह ने अपना हबीब बनाया। और सुनो, अला अल कासिब हबीबुल्लाह, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया, आगाह हो जाओ, जो बंदा मेहनत करके रोज़ी कमाए, जो बंदा हलाल की जो है वो कस्बे हलाल करे, मेहनत से रिज़्क़ कमाए, आका अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को भी अपना हबीब बना लेता है। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों,
اسلام میں منع کیا گیا کہ کسی کا حق نہ مارو، اسلام میں منع کیا گیا کہ بندہ کسی پہ ظلم اور زیادتی کرے، اسلام میں منع کیا گیا کہ بندہ کسی کا ناجائز جو ہے وہ مال ہڑپ کر جائے، اسلام میں منع کر دیا گیا کہ کسی کے مال کے قریب بندہ بری نیت سے جائے۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، رزق حلال کمانے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو بندہ محنت کر کے روزی کمائے اس بندے کو اللہ اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ تو یہ اس بندے کو اللہ نے درجہ عطا کیا جس بندے نے محنت کر کے روزی کمائی اور کسب حلال کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرمایا اللہ ایسے بندے کو اپنے درجہ حبیب ہونے پہ فائز فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کیجئے ہم جہاں بھی ہیں رزق حلال کمائیں، کسب حلال کریں، حرام کا نہ سوچیں، کسی کے مال کے قریب بری نیت سے نہ جائیں، بلکہ جہاں بھی ہوں ہماری نیت میں اخلاص ہو اور ہم کسب حلال کی کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوا کسب حلال کی کوشش کرتا ہے اور بندہ معاملات زندگی میں پھنس جاتا ہے اور اس کے سامنے ناجائز ذرائع موجود ہیں، اس کے سامنے جو ہے وہ حرام ذرائع موجود ہیں، لیکن اس کی طرف وہ نظر نہیں کرتا، اس کی طرف اپنی نظر کو مائل نہیں کرتا اور اپنی نیت میں فتور پیدا نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ سے اس حالت میں بھی ڈرتا ہے۔ اللہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے بری راہ کی طرف نہ گیا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ناجائز ذرائع سے رکا رہا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کی نیت میں اخلاص تھا وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ناجائز ذرائع سے باز رہا، تو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے آسان راہیں کشادہ فرما دیتا ہے، آسان راہیں کھول لیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس بندے نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا اور اسی بھروسے پہ وہ ناجائز راہوں سے رکا رہا، تو اللہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کافی اور شافی ہو جاتا ہے، اس کے معاملات میں اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ غالباً آپ کا ہی واقعہ ہے، آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا یا حضرت میں نے معاملات زندگی کو سمجھ لیا، میں نے اللہ کی قدرت کو دیکھ لیا، اب میں کوئی کام نہیں کرنے والا، اللہ کی ذات پہ توکل کر کے بیٹھوں گا، کوئی کام نہیں کروں گا، اب میں نے زندگی کے راز کو پا لیا۔ آپ نے فرمایا زندگی کا راز تو نے کیا سمجھا اور زندگی کے رازوں میں سے تو نے کون سا راز جو ہے اس کی تہہ تک تو پہنچ گیا؟ تو بندہ جو اس کے پس منظر میں بات ذکر کی وہ سنیں اور اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں اس کو جگہ دیں۔ وہ کہنے لگا جنگل میں پہاڑ کی اوٹ میں نے دیکھا ایک لومڑی رکھتی ہے اور وہ لومڑی آنکھوں سے اندھی ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا اس کے گزر اوقات کیسے ہوتے ہوں گے اور اسے کھانا کس طرح ملتا ہوگا اور اس کا گزر جو ہے وہ کس طرح چلتا ہوگا، یہ میرے ذہن میں سوالات اٹھ رہے تھے اور میں یہ سوچتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک شیر آیا، اس نے جنگل سے شکار کیا اور اس شکار کو کھایا، جتنا کھا سکتا تھا اس نے کھا لیا، جو باقی بچا اسے گھسیٹتے ہوئے اس پہاڑ کی اوٹ میں لے آیا اور یہاں چھوڑ کے وہ شیر چلا گیا۔ یہ لومڑی جو یہاں پہ موجود تھی یہ رینگتے ہوئے اس شکار کے قریب آئی، اس نے اس شکار سے جتنا کھانا تھا کھا لیا اور جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ تو یہ دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا آج کے بعد میں کوئی کام نہیں کروں گا،
जो अल्लाह ताला एक लोमड़ी को दे सकता है, मैं तो अशरफुल मखलूक़ात हूँ, अल्लाह मुझे किस तरह से अता नहीं फरमाएगा। तो आज से मैंने ये इरादा कर लिया कि अल्लाह देने वाला है, वो एक जानवर को दे सकता है तो मुझे भी अता करेगा। आज के बाद मैं मेहनत नहीं करूँगा, आज के बाद मैं रिज़्क नहीं कमाऊँगा, वो अल्लाह ताला मुझे अता करेगा। मैंने ये इरादा कर लिया। अब जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया वो सुने। आपने फरमाया तेरे सामने दो किरदार आए, एक लोमड़ी का था, एक शेर का। लोमड़ी वो थी जो खुद कुछ नहीं कर सकती थी और वो बैठे हुए किसी के सहारे खड़ी थी। लेकिन एक तेरे सामने किरदार शेर का आया जिसने शिकार करके खुद भी खाया और एक नादार की मदद भी की, जिसने अपने भी रिज़्क का एहतमाम किया और एक ऐसे ज़ीरू के रिज़्क का एहतमाम किया जो कुछ नहीं कर सकता था। अल्लाह के बंदे, तेरे सामने लोमड़ी का भी किरदार था, तेरे सामने शेर का भी किरदार था। तूने लोमड़ी बनना तो पसंद कर लिया, तूने शेर बनना क्यों पसंद ना किया? तू लोमड़ी बनने का तो सोच रहा है कि कोई करेगा मुझे मिल जाएगा, मैं खाऊंगा। तो तुझे अल्लाह ने अक्ल खिर्द की रोशनी अता की, तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़हम व इदराक का नूर अता किया। तू ऐसा क्यों नहीं बनता कि तू खुद कमाए, अपने भी गुज़र औकात उससे करे और किसी नादार के भी काम आए। तो इस्लाम अपने मानने वालों को लोमड़ी बनता हुआ नहीं देखना चाहता, बल्कि इस्लाम अपने मानने वालों को शेर के रूप में देखना चाहता है कि एक बंदा मोमिन, एक बंदा मुसलमान जो है वो रिज़्क़ हलाल कमाए, अपना गुज़र औकात भी उस कस्ब हलाल से करे और अपने दोस्त अहबाब और मोहल्लेदार और अपने जो है वो करीबी रिश्तेदारों का उससे मदद का जो है वो एक पहलू जो है वो पैदा करे। नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम ने अपने मानने वालों को नाजायज़ ज़राए से मना किया, किसी का हक हड़प करने से मना किया, किसी के साथ जुल्म व ज़्यादती करने से रोका, किसी का हक मारने से इस्लाम ने मना फरमाया। लेकिन इस्लाम में रिज़्क़ हलाल से मना नहीं किया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ीमुल क़द्र इंसान और नबी करीम अलैहिस्सलाम जिनके बारे में इरशाद फरमाएँ, लौकान बादी नबीजुन लकान उमर इब्नुल ख़त्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होना मकसूद होता, अगर मेरे बाद अल्लाह ने किसी को नबी बनाना होता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएँ, अल्लाह किसी और को नबी न बनाता, अल्लाह हज़रत उमर को नबी बना के इस कायनात आलम में मबूस फरमाता। जिनका शान और अज़मत और मुकाम ये है, वो क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं उमर के दिल की ख्वाहिश ये है, उमर के दिल की हसरत ये है कि ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, एक ना एक दिन इस दुनिया से कूच करना पड़ेगा, एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हज़रत उमर फरमाते हैं मेरे दिल की हसरत और चाहत ये है कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ उस वक्त मैं बाज़ार में बैठे हुए कस्ब हलाल कर रहा हूँ। मेरी चाहत ये है कि मैं उस वक्त बाज़ार में बैठा हुआ रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ। इस्लाम में रिज़्क़ हलाल कमाने वालों की हौसला अफजाई की गई और इसकी तरफ एक बंदा मोमिन को रागिब किया गया और इसकी तालीम दी गई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल कासिबो हबीबुल्लाह। ज़रा सब दोस्त मेरे साथ ही अल्फाज बोल लें ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान का ये जुमला हमारे जहनों में रासिख हो जाए। आका अलैहिस्सलाम फरमाया, अल कासिबो हबीबुल्लाह, अल कासिबो, पूरा बोलिए, अल कासिबु हबीबुल्लाह, बोलिए अल हबीबुल्लाह। नबी पाक फरमाया मेहनत से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का हबीब है। कितना बड़ा दर्जा। कभी अकेले बैठ के इस बात को सोचिएगा, कभी अकेले बैठ के इस पे गौर फरमाइएगा। इस कायनात आलम में एक मेरे नबी की ज़ात है जिसको ये दर्जा दिया गया, अल्लाह ने अपना हबीब बनाया। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ही इरशाद फरमाया मेरे ग़ुलामों, जो बंदा मेहनत से रोज़ी कमाए, याद रख लो उस बंदे को भी अल्लाह अपना हबीब बना लेता है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों, कोशिश फरमाएं किसी का हक ना मारें, कोशिश फरमाएं किसी का माल नाजायज़ हड़प ना करें, कोशिश फरमाएं किसी के माल की तरफ नज़र ना करें, बल्कि अल्लाह ने हमें कुव्वत अक़ल अता की,
قوت بازو عطا کی، قوت گویائی عطا کی، ہم اپنے ان اللہ کے دیے ہوئے جو ہے وہ اعضاء کو استعمال میں لائیں اور محنت کرتے ہوئے کسب حلال کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ فرمائے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ سمجھ لینا کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ اسلام میں اللہ دیتا ضرور ہے لیکن ایسا کرنے کا حکم اسلام نے نہیں دیا۔ مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ جو ہے وہ کسب حلال نہ کرے، گر توکل می کنی در کار کن، کشت کن پستک یا ور جبار کن۔ مولانا روم فرمایا توکل کا یہ معنی نہیں کہ بندہ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے اور محنت نہ کرے، بلکہ گر توکل می کنی در کار کن، توکل کا مطلب یہ ہے کہ تو کام کر، تو محنت کر، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا بدل جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ مالی دا کام پانی لانا پر مشکاں پاوے تے مالک دا کام پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، بلکہ ہمیں حکم یہ دیا ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، اس کے بعد صلہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ اس کا بدل کیا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گر توکل بھی کنی ترکار کن، اگر تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کی ذات پہ توکل کرتا ہے تو تیرا کام یہ بنتا ہے تو کام میں مشغول ہو جا، تو کام کر، تو محنت کر، کشت کن پستک یا بر جبار کن، تو محنت کر کے کاشت کر، جو ہے وہ اپنی زمین میں ہل چلا، اس میں جو ہے وہ اچھا بیج ڈال، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر۔ گر توکل می کنی درکار کن، کشت کن پستک یا بر جبار کن، کاشت کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر۔ رمز القاسب حبیب اللہ شنو، رمز القاسب حبیب اللہ شنو، آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب کے اس فرمان کو سمجھ کہ جو بندہ محنت سے روزی کمائے اللہ اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہے، اور اس توکل کی آڑ میں جو ہے وہ محنت کو پسے پشت نہ ڈال، بلکہ محنت کر کے رزق کما۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو بندوں کا ذکر کیا گیا، ان میں ایک وہ تھا جو نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ کسب حلال کرتا تھا، رزق حلال کماتا تھا، اور دوسرا بندہ وہ تھا جو نماز پنجگانہ کی ادائیگی بھی کرتا اور اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتا اور ذکر و اذکار کرتا، وہ رزق نہیں کماتا تھا۔ تو جو بندہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتا وہ رزق حلال بھی کماتا، نماز پنجگانہ بھی پڑھتا، اور رزق حلال کمانے کے بعد اپنے اس بھائی جو نماز پنجگانہ ادا کرتا اور نوافل کی کثرت میں مشغول رہتا تھا اس کے کھانے کا بھی اہتمام کرتا۔ اب نماز پنجگانہ پڑھنے والا ساتھ میں رزق حلال کما کے اپنا گزر اوقات جو ہے وہ چلانے والا اور اپنے مسلمان بھائی کا جو ہے وہ گزر اوقات چلانے والا ایک وہ تھا، دوسری طرف وہ بندہ تھا جو 24 گھنٹے اللہ اللہ کرنے والا اور نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرنے والا، یہ بندہ تھا۔ ان دونوں کا جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا جو بندہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے بعد رزق حلال کماتا ہے وہ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرنے والے سے بہتر ہے۔ اسلام نے ہمیں دو نمبریوں سے روکا، اسلام نے ہمیں دغا بازیوں سے منع کیا، اسلام نے ہمیں دوسرے کے حق کھانے سے منع کیا۔ اور ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، والدین جو ہیں اولاد کے لیے وہ ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا بڑی توجہ سے میری بات سنیں اور اس کی طرف دھیان دیں۔ والدین جو ہیں وہ اولاد کے لیے ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اولاد کے سامنے والدین جو
अफ़ाल करते हैं और जो आमाल करते हैं, औलाद उन्हीं को फॉलो करती है और उन्हीं की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती है। एक ज़िंदगी का उसूल है, बंदा जिसे अपने सामने जो करता देखे तबीयत उसकी तरफ रागिब होती है और बंदे में वो अफ़ाल पैदा हुए चले जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम मसूल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रैयतिही। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया, तुम में से हर एक बंदा जो है वो निगहबान है, तुम में से हर बंदा हाकिम है अपनी रैयत पे, अपने घर वालों पे, और हर बंदे से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। आज अगर मैं अपने घर में अपने भाइयों छोटों के सामने किसी का हक मार रहा हूँ या अपने बच्चों के सामने किसी का माल खा रहा हूँ, तो वो मेरा भाई, वो मेरा बच्चा मेरे उस अमल को एक आम सा अमल समझते हुए अपनी आने वाली ज़िंदगी में उसी तरह के अफ़ाल करेगा। अगर आप अपने घर में किसी दूसरे का जायज़ और नाजायज़ माल खा रहे हैं और आपके बच्चे वो देख रहे हैं, तो आपके बच्चे आपके आमाल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी में वो इसे गुनाह तसव्वुर नहीं करेंगे, वो इसे एक आम चीज़ कर समझते हुए करके जो है वो आगे गुजर जाएंगे। आज हमारे मुआशरे में जो है वो लोग मिलावट करते हुए इसे गुनाह तसव्वुर नहीं करते, एक आम चीज़ समझते हुए इस अफ़ाल में जो है वो घिरे हुए हैं। ऐसी बात है कि नहीं? तो यार मोबाइल पहली बार वेखिया है, मेरे वाल तो जो करो अल्लाह दे बंदे, ऐसी गल है कि नहीं? बंदा मिलावट करते हुए एक आम चीज़ समझते हुए वो कर रहा है और इसे गुनाह तसव्वुर भी नहीं करता। बंदा किसी का हक मारते हुए अपने आप को अक्लमंद और दना तसव्वुर कर रहा है कि मैं बड़ा होशियार और अक्लमंद हूँ कि मैंने किसी का हक मार लिया। ऐसी बात है कि नहीं? बोलिए। हमारे मुआशरे में किसी दूसरे का माल हड़प कर जाना, इसे एक अक्लमंदी और दानाई समझा जाता है, हालांकि इसके इस्लाम ने इससे मना फरमाया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूल अन रैयतिही। आज अपनी औलाद को के सामने जो आप अमाल कर रहे हैं, अपनी औलाद की आप तरबियत कर रहे हैं, आपकी औलाद आपके उन अमाल को फॉलो करेगी और उन पे अमल की कोशिश करेगी और उन्हें सीख कर अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, कोशिश कीजिए हमारा वो अमल हमारा छोटा देखे, हमारा वो अमल हमारी औलाद देखे, जिसमें हम वो अमल उनके सामने करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी मोल लेने का शुबा पैदा ना होता हो, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना हो रही हो। अपनी औलाद के सामने ऐसे अफ़आल करें जिनमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की बू ना हो। अल्लाह हमें इस्लाम की तालीमात को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, कसब हलाल करने की तौफ़ीक दे और हराम से अल्लाह बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सुनते हैं।